کل کا دن پاکستان کی سیاست کے لیے بڑا ہی ہنگامہ خیز رہا، کیونکہ نون لیگ یہ سوچ رہی تھی کہ اسمبلیوں کے اندر اب انہوں نے جو پہلے دن شور شرابہ کیا تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پہلے دن نعرے بازی کرتے رہے تھے، وہ ایک ہی دن کا شور تھا، ایک ہی دن کی گیم تھی، ایک ہی دن کا کھیل تھا۔ اب معاملات ہمارے لیے ٹھیک ہو جائیں گے، اب معاملات ہمارے لیے اوکے ہو جائیں گے۔ مگر جیسے ہی نواز شریف اسمبلی کے اندر پہنچا اپنا ووٹ دینے کے لیے، تو اس کے خلاف جو نعرے بازی کی گئی، وہ بیچارہ ووٹ دے کر فوراً اس نے وہاں سے نکلنے والی کی کہ اس کی اتنی انسلٹ ہو رہی تھی، اتنی بےزتی ہو رہی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں بیٹھوں یا میں تقریر کے لیے ویٹ کروں یا میں چلا جاؤں۔ اس کو کوئی بالکل یعنی کہ وہ گھبرا گیا تھا، اب اس کی شکل دیکھے پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ اب یہی سچویشن تو شہباز شریف کی ہوئی۔ شہباز شریف کے آنے سے پہلے اعلان کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب کی طبیعت بڑی خراب ہے، وہ آئیں گے اور ووٹ دے کر چلے جائیں گے۔ اب جیسے ہی شہباز شریف اسمبلی کے اندر آیا تو چور چور کے نعرے لگنا شروع ہو گیا۔ اب شہباز شریف کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، اس کا بی پی مزید ہائی ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ اور جو زیادہ دلچسپ بات ہے، جو زیادہ مزے کی بات ہے کہ ان کے خلاف جو نعرے بازی ہوتی ہے، ان کو وہاں پر جو چور چور کہا جاتا ہے، ان کو جو وہاں پر انسلٹ کیا جاتا ہے، تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں، جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیت کے آئے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، وہ ہنستے ہیں نون لیگ کے اوپر۔ وہ نون لیگ کا ساتھ دینے کے بجائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو روک لیں یا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو کہیں کہ آپ ابھی مت کریں یا آپ شور مت کریں، وہ الٹا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کی کتنی بےزتی ہو رہی ہے، کتنے رسوا ہو رہے ہیں، کتنی ان کی انسلٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ کام وہ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ نون پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو روکیں کہ یہ بات فوراً میڈیا پر آ جاتی ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی توپوں کا رخ نون لیگ کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے گا۔ لہٰذا جو زرداری ہے اس نے بڑی سختی سے منع کر رکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نون لیگ والوں کے ساتھ، ان کی جتنی انسلٹ ہوتی ہے، جتنی بےزتی ہوتی ہے، ان کو جتنا لوٹا لوٹا کہا جاتا ہے، ان کو جتنا چور چور کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے انجوائے کرنا ہے، نون لیگ کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ڈیلیں کی تھی ان کے اندر بھی انہوں نے بڑا رفڑا ڈالا ہے۔ جس طرح سے چیئرمین سینٹ کا معاملہ تھا کہ اس کے اندر جی وہ جو یوسف رضا گیلانی ہے ان کو چیئرمین سینٹ بنانا تھا، مگر جو نواز شریف تھا اس نے وہ ڈیل توڑ دی، اس نے وہ وعدہ توڑ دیا۔ تو اس کے بعد جو اب چیئرمین سینٹ شپ ہے وہ کسی اور طرف چلی گئی ہے، اور جو یوسف رضا گیلانی ہے وہ اب قومی اسمبلی کے اندر آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کی جو امید تھی وہ امید نون لیگ نے توڑ دی۔ اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو شیر افضل مربت ہے، انہوں نے تو کل پھر یہ بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اب اس سے مزید اور اگریسو ہوں گے، ہم تو مزید آگے جائیں گے۔ اگر نون لیگ یہ سوچ رہی ہے، ایم کیو ایم یہ سوچ رہی ہے، آئی پی پی یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے نعرے بازی ختم ہو جائے گی، ہمارا شور ختم ہو جائے گا، ہمارے ہم حق کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، تو ان کی غلط فہمی ہے۔ جب تک یہ ایمان باقی رہے گا، جب تک ہم اس ایمان میں رہیں گے، جب بھی نواز شریف اور شہباز شریف آئیں گے، مریم بی بی آئے گی، ہم نے چور چور کے نعرے لگانے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، یہ جو اکھاڑ سکتے ہیں اکھاڑ لیں، اور ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ ان کو یہ بات اب یاد رکھنی ہوگی کہ ان کے مشکل ترین بدترین دن اب شروع ہوئے ہیں۔ پہلے ہمارے مشکل دن تھے، اب ان کے بدترین دن شروع ہو گئے۔ اور کل کی جو ہنگامہ خیز کچھ خبریں آئی ہیں، کچھ رپورٹس آئی ہیں نون لیگ کے لیے، جو 5 بڑی بدترین خبریں ہیں، مریم بی بی نے کس طرح نون لیگ کو بدنام کروا کے رکھ دیا ہے، کس طرح سے اس کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں، کس طرح سے نواز شریف اور شہباز شریف جو مولانا کی منتیں کرتے رہے، ترلے کرتے رہے، مگر وہاں سے بھی ان کو ٹھینگا ملا ہے، کس طرح سے عمران خان کو خوشخبریوں کے اوپر خوشخبریاں مل رہی ہیں، جو عمران ریاض بھائی ہیں، کس طرح سے اب مریم بی بی کے احکامات کے اوپر ان کو لاہور سے ہی باہر لے کر چلے جایا گیا ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے، اس جو خبریں ہیں، اس کی میں نے ڈیٹیل اکٹھی کی ہے، جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سنانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ اب ناظرین گرامی، جو سچویشن ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ حالات ایسے ہیں کہ ایک جانب جو نون لیگ ہے، انہوں نے چوری شدہ مینڈیٹ اپنے نام کروا کے، چوری شدہ مینڈیٹ جو تھا انہوں نے لے کے یہ سوچا کہ جی ہم پاکستان کے اندر اب راج کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، کسی کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کو ہم جواب دے نہیں ہوگے، ہر ادارہ ہمارے نیچے ہوگا، ہماری ڈیلیں ساری فائنل ہو چکی ہیں، ہم ملک کو جس طرح چلانا چاہیں گے چلائیں گے، ہم جو قانون پاس کرنا چاہیں گے کریں گے، ہم جو آئین توڑنا چاہیں گے توڑیں گے، ہمیں کوئی بھی کسی قسم کی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، کھل کے اپنی اس شاہی خاندان جو ہے اپنی اس سلطنت کے اندر کھل کے جیے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مریم نواز ہے اس نے آتے ساتھ ہی کچرا ڈالنا شروع کر دیا، اس نے آتے ساتھ ہی ایسا گند ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف ساری زندگی بھی لگے رہے ہیں تو اس کا گند وہ صاف نہیں کر پائیں گے، اس کا کچرا صاف کر نہیں پائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے
मरियम नवाज शरीफ अगर टीवी के ऊपर तो इश्तिहार दे देती है, अखबारों के अंदर तो इश्तिहार छप जाते हैं कि जी मरियम नवाज ने ये ऐलान कर दिया, मरियम नवाज ने वो ऐलान कर दिया, मगर जब मरियम नवाज मीडिया के ऊपर आती है, जब उसने खुद ऐलान करना होता है, तो वहां पर वो बड़े बड़े ब्लंडर कर जाती है। वहां पर जो वो ब्लंडर करती है, उनका नून लीग को बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान होगा। उसका नून लीग को इतना बड़ा पैमाने के ऊपर नुकसान हो रहा है कि नून लीग सोच भी नहीं सकती थी। अब आप ये देखिए, मरियम बीबी ने ऐलान कर दिया कि जी हम उन लोगों को भी राशन देंगे कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया था। अब अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा, यानी कि एक ऐसा नॉनसेंस किस्म का बयान है। भाई इनको कैसे पता चलेगा कि किसने इनको वोट दिया था, किसने इनको वोट नहीं दिया था? ये नादरा के पास जाएंगे, ये वो पर्चियां चेक करेंगे, उन पर्चियों के ऊपर क्या लोगों के नाम लिखे होते हैं कि जी इसने उसको वोट दिया, इसने उसको वोट दिया था, तो हम इसको भी हम राशन देंगे, हम उसको भी राशन देंगे। कोई फार्मूला इस पूरी दुनिया के अंदर नहीं है कि कहीं पर अगर इलेक्शन हुआ है तो उस इलेक्शन के लोगों को अलहदा कर लिया जाए कि इन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था, इन लोगों ने नून लीग को वोट दिया था। कोई ऐसा पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारी मरियम बीबी ने ये टेक्नोलॉजी निकाल ली है। मरियम बीबी कह रही है कि हमें तो पता चल जाएगा कि किसने वोट दिया था, किसने वोट नहीं दिया था, इसलिए जिसने वोट दिया उसको भी राशन देंगे, जिसने वोट नहीं दिया था उसको भी राशन देंगे। यानी कि अब देखें कि पढ़े लिखे नहीं है ना, तो इस तरह की बातें करते हैं, फंस जाते हैं, और जब ये फंस जाते हैं तो इनका हर जगह तमाशा बन जाता है, हर जगह लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, और फिर ये पहले थोड़े फंसे हुए कि और ये इस तरह की बातें करके अपने आप को फंसा लेते हैं, और उनके भी जवाब इनके पास नहीं होते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए नाज़रीन गिरामी के मरियम बीबी के कहने के ऊपर जो फोटो शूट किया गया मरियम बीबी का, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, वीडियो वायरल हुई, जी आप खड़े रहें, अब आपकी फोटो बन रही है, जी अब आप चलना शुरू कर दें, वो फोटोग्राफर उनको कह रहे थे, वो भी सारा ठप हो गया। वो भी लोगों ने उसको बिल्कुल किसी किस्म की ना अहमियत दी, ना वैल्यू दी, ना औकात दी, ना उनका कोई कैलिबर था। वो भी इनकी जो कोशिश थी हवा में उड़ गई। फिर इमरान रियाज खान के खिलाफ जो मरियम बीबी की नफरत है, जो मरियम बीबी उनसे बुग़्ज़ रखती है, तो अब देखिए मरियम बीबी के कहने के ऊपर दोबारा इमरान रियाज को उठा लिया गया। फिर इमरान रियाज के ऊपर जो केस था वो किया गया, उसको जो एंटी करप्शन के अंदर पेश किया गया, तो पता चला कि एंटी करप्शन के अंदर तो उनका कोई ऐसा केस ही नहीं था कि जिसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया जाता, रखा जाता, अदालत से उनकी जमानत मंजूर हो गई। तो फिर अब उन्हें मार्च 2023 के किसी नामालूम केस के अंदर, वो जो नामालूम एफआईआर होती रही थी, जैसे इमरान खान के खिलाफ 100 एफआईआर हो गई थी, इमरान रियाज खान के खिलाफ 100 कितनी एफआईआर हो गई थी, अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ कितनी एफआईआर हो गई थी, उन एफआईआरों में से जिसका मुद्दई किसी को नहीं पता कि इसका मुद्दई कौन है, उन एफआईआरों में से एक के अंदर इमरान रियाज खान को उठा लिया गया। और अब ये भी खबरें सामने आ गई हैं कि उनको लाहौर से ही बाहर ले गए हैं, उनको लाहौर में ही नहीं रखा जा रहा। अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान रियाज भाई को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनको हमेशा इन जो जालिम हैं इनके शर से बचाए रखे। अगर आप भी इमरान भाई के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहे तो इस कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको आगे जो और ज्यादा दिलचस्प बातें हैं, जो और ज्यादा हालात इनके लिए बने हुए हैं, वो बताता हूं नाज़रीन गिरामी। ये अली अमीन गंडापुर जो हैं, अब उन्होंने देखे कितना बड़ा खड़ाक पैदा कर दिया है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कुरान मजीद पे हलफ उठाकर ये कह दिया है कि ना हम खुद करप्शन करेंगे, ना किसी और को करप्शन करने देंगे, जो करप्शन करेगा उसको बदतरीन सजा देंगे। हम किसी किस्म का जो अपने हमारा सूबा है उसके अंदर हम कोई बदला किसी से नहीं लेने जा रहे हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। जिस अफसर ने अपने जो अख्तियारात थे उनका नाजायज इस्तेमाल किया था, सिर्फ हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हर महकमा अपना काम करता रहे, हर महकमे के अफसरान अपना काम करते रहे, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, लेकिन करप्शन कोई नहीं करेगा। अगर कोई करप्शन करेगा तो फिर करप्शन का उसको हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब के अंदर फिर उसको जो सजा मिलनी हुई वो सजा देंगे। और उन्होंने तो अपने जो केपीके के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप लोगों ने भी करप्शन के खिलाफ मेरे साथ खड़े होने। अब दूसरी तरफ नाज़रीन गिरामी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो नवाज शरीफ थे वो 3 बजकर कहा जा रहा है कि 28 मिनट के ऊपर आए असेंबली के ऊपर, और जैसे ही वो आए तो मरियम बीबी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, सारे जो नारेबाजी है वो होती नहीं। देखिए अब ये फर्क होता है, एक जो हकीकी लीडर होता है उसके अंदर और एक जो चोर बंदा होता है उसके अंदर फर्क होता है। मरियम बीबी जब असेंबली के अंदर जाती है तो उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगते हैं। अली अमीन गंडापुर जब अपनी असेंबली के अंदर जाते हैं तो वहां पर उसको फूलों से इस्तकबाल किया जाता है, उसकी तकरीर सुनी जाती है, उसकी बातें सुनी जाती है। यह फर्क होता है अवामी मैंडेट का और चोरी शुदा मैंडेट का, और ये चीज अब नवाज शरीफ वगैरह को, मरियम बीबी वगैरह को आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगी। जिस तरह से ये 3:28 पे नवाज शरीफ वहां पहुंचा, 3:35 पे इसको वहां से फरार होना पड़ गया वोट डाल के कि जी यहां पर तो हमारे लिए जो हालात हैं वो हालात ही बड़े खराब हैं। शहबाज शरीफ की तबीयत नासाजी का बहाना बनाया गया, और जो शेर अब्दुल मरवत थे अब देखिए उन्होंने जूता लहरा दिया नवाज शरीफ के सामने। कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ी इंसल्ट है, कितनी बड़ी रुसवाई है। अगर इनको थोड़ी सी भी इज्जत होती, अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती तो ये कब के ये असेंबली ही छोड़कर जा चुके थे। फिर नवाज शरीफ की अब ये देखिए कि उसकी मजीद बदकिस्मती ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाने गया, मौलाना साहब ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक इंकार कर दिया है, और उन्होंने कहा हम अपोजिशन के अंदर ही रहेंगे। और ओहदों की भी उनको जब लालच दी गई तो उन्होंने कहा हमें कोई ओहदे भी कबूल नहीं है, हम ओहदे भी किसी किस्म के नहीं लेंगे, और ना ही हम किसी किस्म के लालच के अंदर हैं, और ना ही हम किसी किस्म की कोई जो डील है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे।
मरियम के लिए अब एक और जो सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है वो लोटे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मरियम बीबी के पास गए थे। वो आजाद कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने पीटीआई के हक में वोट लिए थे, पीटीआई का नारा लगा के वोट लिए थे। अब मरियम बीबी के पास गए हुए और वो कह रहे जी हमें तो वजारतें दें, हम तो वजारतों से नीचे बात ही नहीं करेंगे, वजारतों से नीचे तो बात ही नहीं सुनेंगे। अब मरियम बीबी के लिए टेंशन बनी हुई है कि वो अपने जो नून लीग के लोग थे उनको वजारतें दे या इनको वजारतें दे, लोटों को वजारतें दे। वो मरियम बीबी यहां से भी फंस चुकी है और अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि इन्होंने सारा कचरा इकट्ठा किया है। अब जब कचरा इकट्ठा किया तो उसका रिजल्ट भी कचरे की सूरत निकलना है और ये कचरा मरियम बीबी से नहीं संभाला जाना। और मरियम बीबी के जो डिजास्टर, ये जो मरियम बीबी के जो गलतियां कर रही मरियम बीबी, ये इनको आने वाले वक्त के अंदर बड़ी भारी पड़ने जा रही हैं। अब ये दोनों भाई जो है नाज़रीन गिरामी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के तारा सितारा, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी सिचुएशन ये होने जा रही है कि इन लोगों ने बीमारियों के बहाने बना लेने अभी से। इन लोगों ने असेंबली के अंदर बड़ा ही कम नजर आना है, ये असेंबली के इजलासों में नहीं जाएंगे क्योंकि अब इनके जो अमेरिका, इनका जो बापू राम है, उसने भी इनको डंडा दे दिया है। और अमेरिका के 24 अरकान कांग्रेस ने अमेरिकी जो सदर है उसको खत लिख दिया है कि साफ शफाफ तहकीकात होने तक, पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसकी साफ शफाफ तहकीकात होने तक हम किसी को मुबारकबाद नहीं देंगे। यही वजह है कि असेंबली के अंदर जो शोर होता है तो ऐसे इकबाल मिन्नते तरले करते फिर होते हैं, खुदा का वास्ते चुप हो जाओ, खुदा का वास्ते खामोश हो जाओ, हमारे लीडरों को बात कर रहे हो। तो मगर चूंकि इज्जत ही नहीं है नून लीग की, इनका कोई कैलिबर ही नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं है, तो इनकी हर जगह से बदनामी हो रही है, हर जगह से रुसवाई हो रही है। और ये बदनामी और रुसवाई का सिलसिला इसी तरह ही इनके खिलाफ चलता रहेगा।